The recording started. पिछले क्लास में हमने ये उपक्रम का विषय संपन्न किया था, शिक्षा पद्यानि शिक्षा श्लोकः के संदर्भ में। कोई प्रश्न है पिछले विषय में? हाँ प्रणव भाई। यहाँ पर ये जो लास्ट हमारी आवाज अभी आई? हेलो, हाँ जी, पण એવું જ છે। अभी आई? हाँ अब ठीक है। हाँ लास्ट क्लास में जो इसके ही संदर्भ में मतलब पूर्व क्लास में हुआ था, तो गौरी बहन ने प्रश्न पूछा था। यहाँ पर जो पहले ये जो आधुनिक समय में भागवत कथा करते हैं, वो भागवत सप्ताह के बाद के पैराग्राफ में ये जो बात आ रही है, भक्ति को पूर्वांग महात्म्य ज्ञान को मान्यो है, पेज नंबर 593 पे दूसरा पैराग्राफ। भक्ति को पूर्वांग महात्म्य ज्ञान को मान्यो है, तासो महात्म्य ज्ञान के सिद्ध भय थे लोकेशना वित्तेषणा अथवा बाह्य विषय सुखेषणा को महात्म्य स्फुरत नहीं है ताते अज्ञानी जन सुलभ भ्रम योग संभवे नाही। तो ये राजा जो लास्ट पार्ट आया, अज्ञानी जन सुलभ भ्रम योग संभवे नाही, वो समझ नहीं आया। मुझे एग्जैक्ट जगह बताओगे? 593 पेज पे एक पैराग्राफ लास्ट पेज से कंटिन्यू हो रहा है, फिर ये सेकंड पैराग्राफ भक्ति को पूर्वांग महात्म्य ज्ञान को मान्य है, उसमें वहां पे ये तीसरी लाइन। अपने ना पेज नंबर में डिफरेंस है। अच्छा हाँ, एक मिनट, तो ये हाँ मिल गया। तासो महात्म्य ज्ञान सिद्ध भय थे लोकेशणा वित्तेषणा अथवा बाह्य विषय सुखेषणा को महात्म्य स्फुरत नहीं है ताते अज्ञानी जन सुलभ भ्रमयोग संभवे नहीं। उसका अर्थ है कि जो अज्ञानी जन होते हैं उन्हें जब ज्ञान नहीं होता तब भ्रमयोग का मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो उन्हें जिस प्रकार से प्रभु के स्वरूप के संबंध में या भक्ति के स्वरूप के संबंध में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसे महात्म्य ज्ञान के सिद्ध हुए व्यक्ति को नहीं होती है। तो महात्म्य ज्ञान जब हमें प्रभु का समझ में आ जाए तब न तो हमें लोक की इच्छा होती है, न वित्त की होती है, न बाह्य सुख विषयों के संबंध में उनका इम्पोर्टेंस हमें जब स्फुरित नहीं होता, तब अज्ञानी जनों की तरह, अज्ञानी जनों को जैसे इजीली इन सब में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा महात्म्य ज्ञान सिद्ध हुए जीव को नहीं होगा। अच्छा, मतलब जो लोकेशना वित्तेषणा और बाह्य ऐषणा है उसे ब्रह्मयोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था तो मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक तो ऐसे नहीं है कि सुलभ ब्रह्मयोग मतलब उसे महात्म्य नहीं स्फुरित हो रहा है, उसमें उस प्रकार का ब्रह्मयोग उसे नहीं सूझ रहा है, ऐसा कुछ अलग अर्थ ले रहा था। नहीं पर अच्छा, ब्रह्मयोग से हुआ स्पष्ट। प्रणाम। पर इसमें फिर उसे संभव है, मतलब यहाँ पे कुछ तो कॉमा या उसमें शायद महात्म्य ज्ञान स्फुरत नहीं है, अगर वहां पर फुल स्टॉप है या स्फुरत नहीं है ताते अज्ञानी जन सुलभ ब्रह्मयोग संभवे नहीं, तो अज्ञानी जन को तो अज्ञानी जन के जैसे जिसे महात्म्य ज्ञान है उसे ये स्फुरित नहीं हो रहा है, ऐसा प्रकार का भ्रम। हाँ मतलब जिसे प्रभु का महात्म्य ज्ञान है उसे लोक वित्त और बाह्य विषय सुख का महात्म्य स्फुरित नहीं होता है। हाँ, वहां तक स्फुरत नहीं है। और फिर अज्ञानी जन सुलभ ब्रह्मयोग संभव नहीं, तो अगर वो ताते अज्ञानी जन जैसे मतलब कुछ
या तो पता नहीं कॉमा में या वैसे कि सीधे लाइन से ऐसे अर्थ हो रहा है कि अज्ञानी जन को ऐसा भ्रम नहीं होता, ऐसे टाइप से मीनिंग नहीं थोड़ा आ नहीं, रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। वहां जो दूसरा महात्म्य शब्द लिखा हुआ है उससे कंफ्यूजन हो रहा है, पर उस महात्म्य शब्द का रिलेशन वित्तेषणा, लोकेषणा और विषय सुखेषणा से है। अच्छा, अथवा को महात्म्य, अच्छा अच्छा, मतलब उनका महात्म्य जैसे स्फुरित नहीं है, अज्ञानी इसलिए जो जनों को जैसे लोकेषणा, वित्तेषणा और विषय सुखेषणा का महात्म्य होता है जो ब्रह्मयोग है, ऐसा जो भगवान का महात्म्य समझ लेता है उस जीव को नहीं होता। महात्म्य स्फुरित नहीं है, तो अर्थ में फिर अंत में वापस जो नहीं रहा वो कहाँ राजा बैठेगा पंक्ति में? ताते अज्ञानी जन सुलभ ब्रह्म योग संभव है नहीं, इसलिए अज्ञानी जनों को जैसा ब्रह्म योग हो जाता है ऐसा ब्रह्म योग भगवान महात्म्य जानने वाले जीव को नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक। हाँ, प्रणाम है। हाँ गौरी। हाँ प्रणाम राजा। ના એકચ્યુઅલી થઈ ગયું, હમણાં પ્રણવભાઈ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને એમાં જ હતું મને, એટલે થઈ ગયું। ठीक है, कर लो पहला श्लोक तुम्हें। હા રાજા, એટલે લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે એ રીતે સમજ્યા હતા કે સમરી કરું ને રાજા? हाँ हाँ बिल्कुल। તો આપણે એ રીતે સમજ્યા હતા કે પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંત જે છે એ સેવા અને સેવાના અનુસરમાં કથા એ મુખ્ય કલ્પ અને સેવાના અનુકલ્પમાં કથા એ છે। એટલે જે 5 આપણે બાધકો જોયા હતા, તો એ જે બાધકો જો એ જે બાધકો જે છે એ જો ના હોય ત્યારે જ સેવા કરવી, અને જો એ 5 બાધકોમાં પ્રતિબંધ હોય અને જો ભક્તિભાવ હોય તો પણ સેવા નહીં કરવી અને કથા પક્ષને ગ્રહણ કરવું। એટલે ભક્તિવર્ધિનીમાં શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવ્યું કે ભક્તિ જ્યારે કથા પક્ષ દ્વારા વ્યસન દશા સુધી દ્રઢ થઈ જાય છે ત્યારે આપણે ઘર છોડીને તીર્થાટન પરાયણ થઈ જવું જોઈએ। એ ગૃહત્યાગનો પ્રકાર જે છે વિરહાનુભવાર્થ જે છે એ કારણ કે એટલે એ જે ગૃહત્યાગનો પ્રકાર જે વિરહાનુભવાર્થ છે એ કારણ કે કથા પક્ષવાળાને સેવામાં પ્રવૃત્તિ નથી થતી, એના કારણે ભગવદ વિરહનો અનુભવ થાય છે। એટલે એ પ્રકાશી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો છે। તો ઠાકોરજીની સેવા જે કોઈ પોતાના ઘરમાં તનુવિત્તજાપૂર્વક સર્વસમર્પણપૂર્વક કરતો હોય તેને સેવા છોડીને વિપ્રયોગના અનુભવ માટે સામે ચાલીને કથા પક્ષનું અવલંબન ના કરવું જોઈએ, કારણ કે સેવા પક્ષ સેવા હોય તો ઠાકોરજી આપણી સમક્ષ બિરાજતા હોય છે। તો જો વિરહાનુભૂતિ કરવા માટે ગૃહત્યાગ કરીએ તો ભગવદ ભાવ ત્યાં ખંડિત થઈ જાય છે। એટલા માટે વિરહાનુભવની કામના સેવા પક્ષમાં પોસિબલ નથી। એ આપણે પછી જે પ્રેઝન્ટ સમયમાં જે એક્ઝામ્પલ છે એનાથી સમજ્યા હતા કે એ રીતે ને તો પછી આપણી સ્વરૂપાશક્તિ ખંડિત થઈ જાય છે, એના ચાન્સીસ વધારે હોય છે। એટલે વિપ્રયોગાર્થ સંન્યાસમાં કર્તવ્ય ઉપદેશ જે છે એ ઘરમાં રહેલી ભોગ વાસનાના ત્યાગ માટે જ હોય છે। જે બહિર્મુખ વાતાવરણમાં રહી રહ્યા છે એના પ્રભાવવશ જે આપણો ભગવદ ભાવ છે એ ક્યાંક ખંડિત ના થઈ જાય, કારણ કે ઘરમાં જો બહિર્મુખ વાતાવરણ હોય તો ત્યાં ભગવાનનો વિરહનો અનુભવ
કરવાની યોગ્ય વાતાવરણ હોતું નથી. તો એ સ્થિતિમાં ભાવની સુરક્ષા માટે ગૃહત્યાગ કરવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવી રહ્યા છે, જ્યારે ઘરમાં ભગવત સેવાનો નિર્વાહ ના થઈ શકે એ સ્થિતિમાં. તો આપણે એ રીતે જોઈશું. અને ત્યાર પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે પ્રકારે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો એ ચતુર્થાશ્રમ રૂપ કર્મ માર્ગીય સંન્યાસ હતો. કારણ કે પહેલા ક્વેશ્ચન આપણે એ થયો હતો કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સંન્યાસ નિર્ણયમાં આજ્ઞા કરી હતી કે વિરહાનુભવાર્થ પરિત્યાગ, એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરી છે કે વિરહાનુભવાર્થ પરિત્યાગ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એ પ્રકારે નહીં કરીને કર્મ માર્ગીય ચતુર્થાશ્રમ રૂપ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો તો કર્યો છે. તો એ ક્વેશ્ચન હતો. તો એના સમાધાનમાં આપણે જોયું હતું કે એ પ્રકારનું જે સંન્યાસ મહાપ્રભુજીએ ભગવદ આજ્ઞાના પાલનના રૂપમાં કર્યો હતો, કે ભગવાનની જ આજ્ઞા હતી. એટલે બધી દુનિયાને દેખાઈ શકે એ પ્રકારે પોતાના ઘરનો, દેશ અને દેહનો ત્યાગ બધાની સામે કર્યો હતો. અને અંતઃકરણ પ્રબોધમાં પણ સમજાવ્યું હતું કે ભગવાનની જે આજ્ઞા હોય છે એ જીવે કરવી જોઈએ, અન્યથા સ્વામિદ્રોહ થાય છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવદ આજ્ઞાના પાલનના રૂપમાં કર્યું હતું. કારણ કે મહાપ્રભુજી તો સ્વયં ભગવાનના મુખારવિંદના અવતાર છે અને ભક્તિ માર્ગના સૂર્ય છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીને ભક્તિ માર્ગના વિરહાનુભવાર્થ રૂપ જે ગૌણ કલ્પ છે એને અનુસરવાની જરૂર જ નથી. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે પરિત્યાગ કર્યો છે એ સર્વ નિર્ણયમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જે વર્ણાશ્રમ ધર્મના અનુસરણ અંતર્ગત જે ચતુર્થાશ્રમ રૂપ સંન્યાસ છે એવા પ્રકારનો સંન્યાસ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગ્રહણ કર્યો છે અને ભગવદ આજ્ઞાના પાલનના રૂપમાં કર્યો છે. પછી આપણે બીજી એક શંકા એવી થઈ હતી કે શ્રી હરિરાયજીએ પોતાના બધા ગ્રંથોમાં વિપ્રયોગને પરમ ફલ બતાવ્યું છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ પોતાના ખરે નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં વિરહ દુઃખને ફલરૂપ બતાવ્યું છે. તો એ વિરહ દુઃખની કામનાની સંગતિ અહીંયા કેવી રીતે સમજી શકાય? કારણ કે આપણે વિપ્રયોગને ગૌણ કલ્પ બતાવી રહ્યા છે, મુખ્ય કલ્પ નથી બતાવ્યો. તો એના સમાધાનમાં આપણે જોયું હતું કે શ્રી મહાપ્રભુજી ના વચનનો અભિપ્રાય સેવાના અનવસરમાં જે વિપ્રયોગ થાય છે એની ભાવના કરવાનું છે. કારણ કે અને આપણે જે નિરોધ લક્ષણમાં જે 3 શ્લોકા છે એના પરથી આપણે સમજ્યા હતા. તો એના પરથી એવું સમજી શકાય કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેવળ વિપ્રયોગને જ ફલ બતાવ્યું નથી, પણ વિપ્રયોગ અને સંયોગ જે છે એ બંનેના બેલેન્સને એ નિરોધ લક્ષણમાં સમજાવ્યું છે. તો આ જે 3 શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ મમ, મે અને મે મનસી એ જે ઉત્તમ પુરુષ વચનનો પ્રયોગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યો છે અને કૃષ્ણાશ્રયમાં પણ વિવેકધર્યા ભક્ત્યાદિ રહિતસ્ય એમાં જે કર્યો છે, તો એ મહાપ્રભુજીનો અર્થ પોતાના માટે કહેવાનો નથી, પણ પોતાના ભક્તોને એ શબ્દોથી પોતાના ભક્તોને જ એ શબ્દોથી કહે છે કે કહેવાનો છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ ભક્તોને કેવી ભાવના કરવાથી ભગવાનમાં ભક્તિ નિરોધને પ્રાપ્ત થશે એ બતાવવા માટે જ કીધું છે. અને આ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી આપ પોતાના માટે કહે છે કે અહમ નિરોધો રોધેન નિરોધ પદવીગત, એટલે પોતાના અનુભવથી આપણને એ વાત સમજાવવા શ્રી મહાપ્રભુજી માગે છે કે જેવી રીતે એ મહાપ્રભુજીને પોતે એ નિરોધ સિદ્ધ થયો એ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીના બતાવેલા પ્રકારથી આપણે કરશું તો આપણને નિરોધની સિદ્ધિ થશે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીનું તાત્પર્ય અહીંયા કેવળ વિરહનું ભવ જ ફલ છે એવું કહેવાનું નથી, પણ નિરોધની સાધના રૂપ
ભાવનાનું નિરૂપણ કરવાનું છે. અને એવી રીતે શ્રી હરિરાયજીના મત અનુસાર પણ એમના ચરિત્ર પરથી આપણે દેખીએ તો એમને પણ પોતે એવું કંઈ કર્યું નથી કે એમને પોતે ભગવત સેવા છોડીને સંન્યાસ લીધો હોય અને વિપ્રયોગનો અનુભવ કર્યો હોય, એવું નથી. તો એટલે એમનું પણ તાત્પર્ય નિત્ય સેવાના અનુસારમાં જ વિપ્રયોગનો અનુભવ કરવાનું એ પરમ ફલ છે, એ સમજાવવાનું જ છે. અને પછી આપણે જે શિક્ષા શ્લોકીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ મુખ્ય રૂપથી આ 5 ઉપદેશ આપ્યા છે, એ હવે આપણે પહેલા શ્લોકથી જોઈશું. सर्वप्रथम पुष्टि मार्ग जीव को बहु बहिर्मुख नहीं बनना चाहिए सो कहत है. તો અહીંયા પહેલા શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ માર્ગીય જીવને ક્યારે બહિર્મુખ ના બનવું જોઈએ એ હવે અહીંયાથી એ વિષયમાં અહીંયા કહે છે પહેલા શ્લોકથી. યદા બહિર્મુખાયુયમ ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાહસ્થા દેહ ચિત્તા દયોકૃત સર્વથા ભક્ષયિષ્યन्ति युष्मान् इति मतिर्मम. यदा जब युम तद तुम कथंचन कोई भी प्रकार से बहिर्मुख भविष्य होगे तदा तब काल प्रवाह में रहे भये देह चित्त आदि अपि भी उत निश्चय ही युष्मान तुमको सर्वथा सब तरह सु भक्षयिष्यन्ति खाई जाएगो इति ऐसो मम मेरो मति ही माननो अस्ति है. भावार्थ, जब तुम को प्रकार से बहिर्मुख बनी जाओगे तब काल के प्रवाह में बहवे वारे तिहारे ही देह चित्तादि तिहारों ही भक्षण सर्वथा करी लेंगे ऐसो मेरो मानवो मत है. તો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જ્યારે તમે કોઈ પ્રકારથી બહિર્મુખ બની જશો તો કાલ પ્રવાહમાં વહેનારા જો તમારા જે દેહ ને ચિત્ત છે એ બધું તમારું ભક્ષણ કરી લેશે, એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું માનવું છે. काल प्रवाह और भक्ति प्रवाह. टीका. लोक में जो कछु जड़ वस्तु उत्पन्न होत है ताको आज नहीं तो काली नाश तो होत ही है. तैसे ही जीव सृष्टि में हूँ जो जन्मत है ताको मृत्यु अवश्य भावी है. ताते लोक में जो कछु व्यक्त अथवा प्रगट है सो कोउ न कोउ दीना अव्यक्त अथवा तिरोहित होय जायवे को काल के प्रवाह में बही रह्यो है. એટલે અહીંયા કહે છે કે લોકમાં જે જળ વસ્તુ જે છે તે આજે નહીં તો કાલે એનો નાશ થાય છે જ. એવી રીતે જીવ સૃષ્ટિમાં જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ પણ થાય છે જ. એટલે લોકમાં જે કઈ વ્યક્ત અથવા પ્રગટ છે કોઈને કોઈ સમયે અવ્યક્ત અથવા તિરોહિત થઈ જવા માટે કાલના પ્રવાહમાં વહી રહ્યું છે. તો એ કાલ શું काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष के मूल रूप अक्षर ब्रह्म को एक सामर्थ्य है. इन पंचविध तत्वन सो घटित क्षर जगत को उपादान अक्षर ब्रह्म है. अरु अब को प्रवाही जीव काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष रूप में व्यक्त ऐसे क्षर जगत में अक्षर ब्रह्म को खोजत नहीं तब ताको काल प्रवाह में बह्यो जातो जानिए. सो काल प्रवाह में व्यक्त सो सब कछु अव्यक्त अरु अव्यक्त वे पुनि पुनि क्षर जगत में व्यक्त होत रहत है. परि जो ज्ञानी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करी लेत है सो क्षर व्यक्त सो छुटके अक्षर अव्यक्तता को प्राप्त करी लेत है. तो અહીંયા
કે છે કે જે કાલ છે એ પણ કાલ કર્મ સ્વભાવ પ્રકૃતિ પુરુષના મૂળરૂપ અક્ષર બ્રહ્મનું એક સામર્થ્ય છે. એટલે આ 5 પ્રકારના તત્વોથી બનેલું જે ક્ષર જગત છે એનું ઉપાદાન અક્ષર બ્રહ્મ છે. અને જ્યારે કોઈ પ્રવાહી જીવ કાલ કર્મ સ્વભાવ પ્રકૃતિ પુરુષમાં વ્યક્ત એવા ક્ષર જગતમાં અક્ષર બ્રહ્મને શોધતો નથી, તો એને કાલ પ્રવાહમાં વહી જાય એવું જાણવું જોઈએ. એટલે કાલ પ્રવાહમાં વ્યક્તમાંથી બધું અવ્યક્ત અને અવ્યક્ત થઈને પાછું ફરીને ફરી ક્ષર જગતમાં વ્યક્ત થાય છે. પણ જે જ્ઞાની અક્ષર બ્રહ્મ છે એને જે જ્ઞાની જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી લે છે તો અક્ષર વ્યક્તથી છૂટીને અક્ષર અવ્યક્તતાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. जैसे सूरज की धूप अथवा प्रभा मंडल सूरज के चारों ओर व्यापी रहत है, जैसे पुष्प की सुगंध उपवन में चारों ओर व्यापी रहत है, तैसे पूर्ण पुरुषोत्तम दिव्य नराकृति श्री कृष्ण के चारों ओर पूर्ण पुरुषोत्तम की धर्मरूप अपरिच्छिन्न सत्ता चेतना और आनंद को अक्षर ब्रह्म कहत है. એટલે જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અને કિરણો સૂરજની ચારે બાજુ ફેલાય છે, એ જેવી રીતે ફૂલની સુગંધ બગીચામાં ચારે તરફ ફેલાયેલી રહે છે, એવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નરાકૃતિ શ્રી કૃષ્ણ ની ચારે બાજુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ધર્મરૂપ અપરિચ્છિન્ન સત્તા ચેતના અને આનંદને અક્ષર બ્રહ્મ કહે છે. તો ताते अक्षर ब्रह्म या ही जगत को उपादान कारण हूँ कहो जात है. सो पूर्ण पुरुषोत्तम को धर्म रूप है और धाम रूप हूँ है. सो काहे ते તો કે છે કે અક્ષર બ્રહ્મ એ જ જગતનું ઉપાદાન કારણ કહેવામાં આવે છે અને તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના ધર્મરૂપ છે અને ધામરૂપ પણ છે. તો કેમ? तो કહે છે કે जो उपनिषद में कहो गयो है, जो परमात्मा अपनी महिमा में अवस्थित है, अन्यत्र कहूँ नहीं. साथे ज्ञान मार्गी पुरुषोत्तम के अव्यक्त धाम को प्राप्त करत है और भक्ति मार्गी अक्षर धाम में विराजमान धामी पुरुषोत्तम को प्राप्त करत है. એટલે અહીંયા ઉપનિષદમાં કીધું છે કે પરમાત્મા પોતાની મહિમામાં અવસ્થિત છે, બીજે નથી. તો એટલે જ્ઞાનમાર્ગી પુરુષોત્તમના અવ્યક્ત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે અને ભક્તિ માર્ગી છે એ અક્ષરધામમાં બિરાજમાન ધામી પુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત કરે છે. તો કહે તે तहाँ यह जाननो जो ज्ञानी को पुरुषोत्तम के केवल महात्म्य को साक्षात्कार होत है. जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी सुगंध तो मिलत है, पर कस्तूरी मिली सकत नहीं. सो काहे ते जो कस्तूरी मृग और कस्तूरी के बीच आत्यंतिक अभेद होवे ते. तो यहाँ उदाहरणથી સમજાવે છે કે જ્ઞાની ને પુરુષોત્તમ એટલે ત્યાં એવું જાણવું કે જ્ઞાની ને પુરુષોત્તમ નું જે મહાત્મ્ય જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, પણ જેવી રીતે કે કસ્તુરી મૃગને કસ્તુરીની સુગંધ તો મળે છે પણ કસ્તુરી નથી મળતી, એટલે કારણ કે કસ્તુરી મૃગ અને કસ્તુરી જે છે એ બંને વચ્ચે આત્યંતિક અભેદ છે. એના કારણે अरु को स्त्री पुरुष अपने वस्त्र पे अथवा अंग पे कछुक सुगंधी अत्तर लगाई ले, तब ज्या सुगंधी पुष्प को अत्तर लगायो होय ताकि सुगंध तो आवे,
सुगंधी अत्तर लगाई तो घर में प्रवेश करे तब काहू को भ्रमणा हूँ वे जात है, मानो सुगंधी पुष्प घर में आए होय। परी ऐसी भ्रमणा के कारण पुष्प की प्राप्ति होत नहीं, तो काहे ते तो पुष्प की कृत्रिम सुगंध धारण करवे वाले पुरुष और का सुगंध को सहज धारण करवे वाले पुष्प के बीच आत्यंतिक भेद होत है। એટલે અહીંયા સમજાવે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ છે તો એ કપડા પર સુગંધી અત્તર લગાવે અને ઘરમાં પ્રવેશ કરે તો કોઈને ભ્રમણા થઈ જાય કે આ સુગંધી ફૂલ જ ઘરમાં આવ્યા છે, પણ એવી ભ્રમણાને કારણે ફૂલની પ્રાપ્તિ નથી થતી, કારણ કે ફૂલની જે સુગંધ છે અને જે ઓરિજિનલ સુગંધ છે ફૂલની અને જે આર્ટિફિશિયલ જે ફૂલની સુગંધ અત્તર લગાવ્યું છે તો એ બંને વચ્ચે આત્યંતિક ભેદ હોય છે। तैसे ही अज्ञानी प्रवाही जीवन को वा भूमा परमानंद की कृत्रिम और क्षुद्र मात्रा वाले विषय सुख में कबहू परमानंद की उपलब्धि हो सकत नहीं। जैसे गुलाब में फूल के शौकीन को सुगंधी गुलाब को फूल मिलवे पे पुष्प और सुगंध अर्थात धर्मी और धर्म दो मिली जात है, तैसे भक्तन को महात्म्य ज्ञान के तथा सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के बल से अक्षरधाम तथा धामी पुरुषोत्तम उभय की प्राप्ति वे जात है। એટલે એવી રીતે જે અજ્ઞાની પ્રવાહી જીવોને પણ એ ભૂમા પરમાનંદની કૃત્રિમ અને ક્ષુદ્ર માત્રાવાળા જે વિષય સુખમાં ક્યારે પણ પરમાનંદની એમને મળી નથી શકતું, પરમાનંદ નથી મળી શકતા। જેમ ફૂલના ગુલાબમાં જે ફૂલની જે સુગંધ ફૂલનું જે શોખીન સુગંધી ગુલાબનું ફૂલ અને સુગંધ એટલે કે ધર્મી અને ધર્મ બંને મળી જાય છે, એવી રીતે ભક્તોને મહાત્મ્ય જ્ઞાનના અને સુદ્રઢ સર્વતો અધિક સ્નેહના બળથી અક્ષરધામ અને ધામી પુરુષોત્તમ એ બંને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એવું કહે છે। અને તહા महात्मा ज्ञान के बलते जब अभेद स्फुरतो होय तो सुदृढ़ स्नेह के बलते स्फुरत है, और सुदृढ़ स्नेह के बलते अभेद स्फुरतो होय तो महात्म्य ज्ञान के बलते भेदहु स्फुरत है। तासो भक्ति में भेद सहिष्णु अभेद वारो तादात्म्य स्फुरत है। એટલે કહે છે કે તેમાં મહાત્મ્ય જ્ઞાનના બળથી જ્યારે અભેદ સ્ફુરતો હોય તો સુદૃઢ સ્નેહના બળથી ભેદ પણ સ્ફુરે છે, અને સુદૃઢ સ્નેહના બળથી અભેદ સ્ફુરતો હોય તો મહાત્મ્ય જ્ઞાનના બળથી ભેદ પણ સ્ફુરે છે। એટલે ભક્તિમાં ભેદ સહિષ્ણુ અભેદ જે છે તાદાત્મ્ય એ છે। तो तातो भक्त तो क्षर व्यक्त जगत के उपादान भूत अक्षर अव्यक्त के धाम में नित्य विहार करवे वाले दिव्य व्यक्ति ऐसे पुरुषोत्तम को अवलंबन प्राप्त करी के जन्म व्याधि जरा मृत्यु मूलक शोक मोह वाले विषयानंदते अरु अज अव्याधि अजर अमर परि केवल सता शांत रसात्मक ब्रह्मानंद तेहु बची के दिव्य लीला विग्रह वाले सर्व रसात्मक पुरुषोत्तम आनंद को प्राप्त करी सकत है। એટલે અહીંયા એ છે કે ભક્ત જે છે એ તો ક્ષર વ્યક્ત જગતના ઉપાદાન ભૂત જે અક્ષર અવ્યક્તના ધામમાં નિત્ય વિહાર કરનારા દિવ્ય વ્યક્તિ એવા પુરુષોત્તમ નું અવલંબન પ્રાપ્ત કરીને જન્મ વ્યાધિ જરા મૃત્યુમૂલક શોક મોહવાળા વિષયાનંદથી અને અજ અવ્યાધિ અજર અમર પણ કેવલ શાંત રસાત્મક બ્રહ્માનંદથી પણ બચીને દિવ્ય લીલા વિગ્રહવાળા સર્વ રસાત્મક પુરુષોત્તમના આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે।
ताते विषयानंद तो काल की सरिता के प्रवाह में प्रकट वायवे वारे शोक मोह के आवर्तन में जीव को फंसाई के डूबोई देते हैं। ब्रह्मानंद तो ऐसो जानिए जो जल में डूबी जाए वे के डरते को जल के समीप न जात હોય તો તાકો શ્રાપ અથવા વરદાન દે કે કોઈ जल रूप ही बनाई दे। सो जल तो जल में डूबे नहीं, परी जल को जलपान को संतोष और जल स्नान से प्राप्त स्वच्छता शुद्धता और जल विहार की प्रसन्नता को लाभ तो मिली सकत नहीं। ताते भक्त कवि दयाराम भाई कहत है, जलने सो जलनो स्वाद जन जुदो रही पामे आह्लाद सेवो श्री कृष्ण गोपाल। એટલે અહીંયા જે વિષયાનંદ જે છે એ તો કાલની સરિતામાં પ્રવાહમાં પ્રગટ થનારા જે શોક મોહના આવર્તનમાં જીવને ફસાવીને ડૂબાવી દે છે અને બ્રહ્માનંદ તો એવો જાણવો કે જલમાં ડૂબી જવાની બીકથી કોઈ જલની પાસે ના જાય તો એને શ્રાપ કે વરદાન આપીને કોઈ જલરૂપ બનાવી દે। એટલે જલ તો જલમાં ડૂબે એટલે જલમાં ડૂબી ના જાય પણ એટલે જલનો જે અનુભવ છે એ પ્રાપ્ત કરે કે જલપાનનો જે સંતોષ છે અને જલ સ્નાનથી જે સ્વચ્છતા અને શુદ્ધતા અને જલ વિહારની પ્રસન્નતાનો લાભ જે એને એટલે એ જે જલ વિહારનું જે ફિલિંગ્સ છે એ એને મળી નથી શકતી। એવું કંઈક સમજમાં આવે છે મને। અને અહીંયા પછી આગળ કહે છે કે તાતે વિષયાનંદી के देहेंद्रियादि काल प्रवाह के शोक मोह में आवर्तन में प्रवाही जीवन को डुबोई देते हैं। ब्रह्मानंदी ताते डरी के देह इंद्रियादि को छाड़ी के अक्षर ब्रह्म के एकात्म्य में डूबकी जात है। परी भक्त की सरिता तो कृपा सिंधु के परमानंद की लहरीन को अलौकिक सुख देह इंद्रियादिकन सो दिवाई पेहू कबहू डुबोवत नहीं। એટલે અહીંયા કહે છે કે વિષયાનંદી જે છે એ દેહ ઇન્દ્રિય એના જે છે દેહ ઇન્દ્રિય આદિ તે કાલ પ્રવાહના શોક મોહના ચક્કરમાં પ્રવાહી જીવોને ડૂબાડી દે છે અને બ્રહ્માનંદી જે છે એ એનાથી ડરીને એને દેહ ઇન્દ્રિયાદિ જે છે એ છોડીને અક્ષર બ્રહ્મના એકાત્મ્ય જે છે એમાં ડૂબી જાય છે। અને ભક્ત જે છે ભક્તની સરિતા એ તો કૃપા સિંધુના જે પરમાનંદની લહેરોનું જે એટલે જે અલૌકિક સુખ જે છે એ દેહ ઇન્દ્રિયથી આપવા છતાંય ક્યારે એ ડૂબાડતી નથી। એટલે અહીંયા તાતે શ્રી महाप्रभुजी आज्ञा करत है, जो भक्ति भाव पूरित भगवत समर्पित विषयन को प्रसाद ग्रहण रूप अलौकिक उपभोग को छाड़ी के को स्वमार्गीय जीव जब असमर्पित विषयन के उपभोग में फंसी जाते तब वो जीव शास्त्र मर्यादा तेहु चुक्यो और पुष्टि भक्ति तेहु रहित भयो। सो वा जीव के देह इंद्रियादिक ही काल प्रवाह में जीव को बहाई के शोक मोह के आवर्तन में फंसाई के वाको सर्वनाश करी देते। ताते पुष्टि जीव को कबहू बहिर्मुख जीवन की नाई भक्ति भाव रहित होना न चाहिए। तो અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે જે ભગવત સમર્પિત છે અને એ અલૌકિક જો ઉપભોગ છોડીને એ અસમર્પિત વિષયોના ઉપભોગમાં ફસાઈ જાય છે એ જીવ તો શાસ્ત્ર મર્યાદાને પણ ચૂકી જાય છે અને પુષ્ટિ ભક્તિ રહિત થઈ ગયો છે એવું જાણવું। અને એના જીવના જે દેહ ઇન્દ્રિય જે છે એ કાલ પ્રવાહમાં જીવને વહાવી દે છે અને શોક મોહના આવર્તનમાં ફસાવી દે છે અને પછી એનો સર્વનાશ થઈ જાય છે। એટલે પુષ્ટિ જીવને ક્યારે પણ બહિર્મુખ જીવોની જેમ ભક્તિભાવ રહિત થવું ના જોઈએ। તહા એ શંકા હોત है
जो अपनो मार्ग तो प्रमेय बल को मार्ग है, और विधि निषेध को प्रमाण बल प्रमेय के आगे तो टिक सकत नहीं। ताते पुष्टि मार्ग में पुष्टि प्रभु से संबंध जुड़े पाछे काल की कहाँ सामर्थ्य जो पुष्टि प्रभु पे छुड़ाई के अंगीकृत निज जन को नाश करी सके। सेवा फलहु में फलम व अधिकारो व न कालोत्र नियामक, तैसे ही सर्वनिर्णय निबंध में अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पात कहो है। ताते काल की कछु सामर्थ्य या प्रमेय मार्ग में संभवे नहीं। तो यहाँ હવે શંકા એ થાય છે કે આપનો માર્ગ તો પ્રમેય બલનો માર્ગ છે અને વિધિ નિષેધનું પ્રમાણ બલ પ્રમેયની આગળ તો ટકી નથી શકતું। તો પુષ્ટિ માર્ગમાં પુષ્ટિ પ્રભુ જે છે એની સાથે જો સંબંધ જોડાય તો કાલનું શું સામર્થ્ય કે પુષ્ટિ પ્રભુની પુષ્ટિ પ્રભુથી છોડાઈને જે નિજ જીવો છે એનો નાશ કરી શકે। તો આ જે સેવા ફળ ને સર્વ નિર્ણયમાં જે કીધું એ પ્રમાણે એનું રેફરન્સ આપીને કહેશે કે કાલનું કોઈ સામર્થ્ય આ પ્રમેય માર્ગમાં શક્ય નથી બનતું। तो या शंका को समाधान ऐसे जानिए जो श्री महाप्रभु की आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पे चलत को पुष्टि जीवते अज्ञानवश अथवा प्रमादवश कछु शास्त्र विरुद्ध कृत्य वे जाय ताको हीन योनि तो मिले परी नरकपात न होय। तैसे ही सेवा फल के वचन को अभिप्राय हो यो जाननो जो अलौकिक सामर्थ्य की अथवा सायुज्य सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति में काल की नियामकता नहीं, परी या ही सेवा फल ग्रंथ में भोग उद्वेग और प्रतिबंध को सेवा फल की प्राप्ति में बाधक तो माने ही है। तासो प्रमेय बल के भरोसे को या मार्ग में स्वच्छंदता बरती वो चाहे तो कछु हानि नहीं ऐसे न मानिए। तो यहाँ शंकाનું સમાધાન આપતા એવું કહેશે કે શ્રી મહાપ્રભુજી ની આજ્ઞા અનુસાર ભક્તિ માર્ગ ઉપર જે ચાલતા કોઈ પુષ્ટિ જીવ છે એ અજ્ઞાનવશ કે પ્રમાદવશ કોઈ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કૃત્ય થઈ જાય તો એને હીન યોની તો મળશે પણ નરકપાત હીન યોની મળશે પણ નરકપાત નહીં થાય। એવી રીતે સેવાફળના વચનમાં કહેશે કે એનો સેવાફળ વચન કો અભિપ્રાય હું એ જાણવું કે અલૌકિક સામર્થ્યની અથવા સાયુજ્ય સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિમાં કાલની નિયામકતા નથી, પણ આ જે સેવાફળ ગ્રંથમાં ભોગ ઉદ્વેગ અને પ્રતિબંધને એ સેવાફળની પ્રાપ્તિમાં બાધક ગણેલા જે છે એટલે એમાં બાધક ગણેલા છે અને તેથી પ્રમેય બલના ભરોસે કે પ્રમેય બલના ભરોસે કોઈ આ માર્ગમાં સ્વચ્છંદતા કરવા માંગે તો પણ કાંઈ નુકસાન નથી એવું ન માનવું। तो काहे ते कहा यह जाननो जो आत्मसमर्पण भय ते जिन पंचविध दोषन की सेवा में बाधकता निवृत्त होत है ता आत्मसमर्पण की इति कर्तव्यता में सामी भुक्त को समर्पण और असमर्पित को उपभोग वर्जित मान्यो है। तासो सामी भुक्त के समर्पण और असमर्पित के उपभोग किए ते समर्पण ही पूर्ण न भयो जानिए, तब जीव को हो अंगीकार भयो न जानिए। तब काल को ऐसे जीव को भक्षण करवे में कहाँ बाधा पड़ी सके। तो ત્યાં એવું જાણવું કે આત્મસમર્પણ અને આત્મસમર્પણ થાય તો જે 5 પ્રકારના દોષો ની સેવામાં બાધકતા નિવૃત્ત
થાય છે તે આત્મસમર્પણની ઇતિ કર્તવ્યતા માં અર્ધભુક્તનું સમર્પણ અને સમર્પિત વસ્તુનો ઉપભોગ વર્જિત માનેલા છે. તેથી અર્ધભુક્તના સમર્પણ અને અસમર્પિતનો ઉપભોગ કરવાથી સમર્પણ જ પૂર્ણ ન થયું, એટલે પૂર્ણ નહીં જાણવું, ત્યારે જીવનો પણ અંગીકાર થયો નહીં જાણવાનો. એટલે આ સ્થિતિમાં કાલને આ જીવનું ભક્ષણ કરવામાં શું બાધા આવી શકે? તો કરું राजा आगे? नहीं, बस आज इतना रखते हैं, कल इस पर विचार करके फिर आगे करेंगे. हाँ, प्रणाम राजा.